प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्त। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्य कीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठ। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देव देव। पिङ्गाक्षवीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्ति दूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञ कीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनि भवर्ण तनुविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्य भासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमान सूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषं निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिं सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कं दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपम् श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् ఏ అనేటువంటి దాన్ని రాముడు పక్కన పెట్టామనుకోండి, రాముడే ధనుర్ధరుడంటే ఇతరుడెవరు కారు అని అర్థం. అంటే మిగతా వాళ్ళకి ధనుస్సు పుచ్చుకునే యోగాన్ని తొలగించి వేస్తుంది. రాముడు ధనుర్ధారియే అన్నామనుకోండి, రాముడికి ధనుస్సు పట్టుకోవడం తెలియకపోవడం అనేది లేదు. అంటే ఈయనకు కూడా ధనుస్సు పట్టుకోవడం వచ్చును అని అర్థం. ఈ ఏవకారాన్ని బట్టి అర్థం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ రీతిగానే ఇక్కడ కూడా స ఉ శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః, ఆ పరమాత్మయే శ్రేయోవంతుడగుచున్నాడు ఈ లోకంలో పుట్టినప్పుడు. ఎంచేత మనము జన్మలు ఎత్తుతున్నాం. భగవంతుని జన్మలకు మన జన్మలకు తేడా ఏమిటి? భగవంతుని జన్మలను గురించి తెలిపినప్పుడు అవతారములు అన్నారు భగవంతుని యొక్క జన్మలను. అవతారం అంటే అర్థం ఏమిటి? అవతరణము అనే మాటకు దిగుట అని అర్థం. ఎక్కడ నుంచి దిగుట? వైకుంఠము నుండి క్రిందికి దిగుట. మరి భగవంతుడు ఆ లోకం నుంచి ఈ లోకానికి వచ్చాడు కనుక అవతారము అంటే భగవంతుడు క్రిందికి దిగాను అని. కానీ భగవంతుడు క్రిందికి దిగాను అనే మాట వైదికమైన సంప్రదాయంలో చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేదు. మన భారతీయమైన వైదిక సిద్ధాంతములలో ఆ మాట చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుచేత ఎప్పుడైనా దిగెను, వచ్చెను, వెళ్ళెను అనే మాటలను ఎప్పుడు ప్రయోగిస్తాం? ఎవరైతే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండలేరో వాళ్ళు మాత్రమే ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి వెడతారు. పైనుంచి క్రిందికి దిగను అంటే పైన క్రింద ఉండని వాడైతే పైనుంచి క్రిందికి దిగాలి. కానీ అంతటా వ్యాపించి ఉండేవాడు పరమాత్మ. వైదికమైనటువంటి సంప్రదాయాల్ని అనుసరించి ఈశావాస్యమిదగుం సర్వం అంది ఉపనిషత్తు. భగవానుడి చేత వ్యాపింపబడి ఉంది ఈ సమస్త జగత్తు. మరి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడికి ఒక చోటు నుంచి రావడం వెళ్ళడం అనేది అవసరమా? విహువైన పరమాత్మ తత్వానికి కుదురుతుందా? కుదరదు. కనుక మన సంప్రదాయంలో వైకుంఠము నుండి భగవానుడు దిగేను అనుట కుదరదు. మరి అవతారము, రామావతారము, కృష్ణావతారము, అవతారము అనే మాటకు అర్థమేమిటి? అవతరణము అంటే దిగుట, ఉన్నతమైన స్థాయి నుండి క్రింది స్థాయికి దిగుట అని అర్థం. పరమాత్మని గురించి చెబుతున్న వేదం ఏమని చెప్తుంది? న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనం, ఎవ్వరూ భగవాను ఈ కంటితో చూడజాలరు. ఎవరి కంటికి కనిపించని తత్వం పరమాత్మ తత్వం. ఎవరి కంటికి కనిపించని తత్వం అందరి కంటికి కనిపించే స్థాయికి దిగడానికి అవతారము అని పేరు. సకల మనుజ నయన విషయతాంగత అంటారు భగవద్ రామానుడు. సకల మానవుల కంటికి కనిపించేవాడయ్యాడు. క్షుద్రే పృథక్ జనపదే జగదండ మధ్యే క్షోదీయసోభి జనస్య కృతే కృతిత్వం అత్రావతిర్యనను లోచన గోచరో భూ అంటారు కూరేశుడు. భగవంతుణ్ణి చూడాలనే కోరిక మనకి లేదు. ఒకవేళ కనిపించినా కనిపించావా పరమాత్మ అనే కృతజ్ఞత మనకి లేదు. అంతేనా? కనిపిస్తే ఆయన లేకుండా చేసేస్తాననే బుద్ధిమంతులు ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలోకి భగవానుడు అందరికీ కనిపించే స్థాయిలోకి దిగాడు. ఇది అవతారము అంటే ఎవ్వరికీ కనిపించని స్థాయి నుండి
అందరి కంటికి కన్నులుంటే చాలు, అందరి కంటికి కనిపించే స్థాయికి దిగుట. ఎలాంటి వాడు పరమాత్మ? అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ లేడు అని అనే అవకాశం లేదు. ఏ కొంచెమైతే దృశ్యతే శ్రూయతే బివా, వేదం చెప్పిన మాట, ఉన్నట్లుగా కనబడుతోందో, ఉందని వినబడుతోందో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు పరమాత్మ. కానీ శ్రీరామావతారం ఎత్తిన తరువాత ఇప్పుడు అయోధ్యలో లేడు, అరణ్యంలో ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ లేడు. అంతటా ఉన్న భగవంతుణ్ణి ఒక చోట ఉన్నాడు, ఒక చోట లేడు అనేటువంటి పరిచ్ఛేదం, ఈ పరిచ్ఛేదాన్ని తెచ్చుకున్నాడు పరమాత్మ. కనుక ఇలా ఒక పరిమితమైనటువంటి స్థితికి దిగడానికి అవతారము అని పేరు. ఇప్పుడు రామావతారం అయిపోయిందండి, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఉండడు, ఎప్పుడు ఉండే పరమాత్మ. ఇలా ఒక పరిచ్ఛేదాన్ని, కాలాన్ని బట్టి, దేశాన్ని బట్టి, అవస్థలను బట్టి ఒక పరిచ్ఛేదాన్ని, ఒక తక్కువదనాన్ని తెచ్చుకున్నాడు పరమాత్మ మన కోసమని. ప్రేమ కలిగినటువంటి వారు తమ వారి కోసమని తాము ఇడుమలు పడడానికి కూడా సంకోచించరు. రామచంద్రస్వామి కూడా అంతే. ఈ లోకాన్ని ఆనందింపజేయడం కోసమని పరమాత్మయే రామరూపంతో అవతరించాడు. స ఉ శ్రేయాన్ భవతి జాయమానః. మనం పుడితే మన పుట్టుక వలన ఎంతమందికి ఉపకారం కలుగుతుందో తెలియదు, కానీ భగవానుడు పుడితే ఉపకారం జరుగుతుంది. భగవానుడు పుడితే ఉపకారమే జరుగుతుంది. భగవానుడు పుడితేనే ఉపకారం జరుగుతుంది. ఈ ఉకారాన్ని మార్చుకోవడంలో సవు జాయమానహవు భవతివు అనుకోవడంలో అర్థం ఇదే. భగవంతుడు అవతరిస్తేనే ఈ లోకంలో ఉండే వాళ్లను తన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహంతో, తన లీలలతో దివ్యైర్వర్షిధ తథాగ్ర భవద్గుణౌఘై అంటారు. శఠకోపముని అనే ఒక మహానుభావులు, వారు చదువుకుంటే ఎవరిని గురించి చదువుకోవాలో తెలుసునా? ఎవరిని గురించి చదవాలండి? కర్బారి రామభిరానయల్లాల్ మత్తుం కర్బరో. చదువుకోవాలి అనుకునేవాళ్ళు, ఆ చదువు వలన ఫలం కలగాలి అనుకుంటే రామచంద్రుల్ని గురించి చదువుకోవాలి తప్ప ఇంకా మిగతా విషయాల గురించి మీరు చదువుకుంటారా అని అడుగుతారు. ఏమండి రామచంద్ర స్వామి గొప్పతనం ఏమిటండి? నర్బాల్ అయోధ్యల్ వాడం శరాసరం ముత్తవం నర్బాలు గుయిత్తనం నాముహనార్ పెద్ద నాడ్డుడే. బ్రహ్మదేవుని చేత సృజింపబడిన ఈ లోకంలో అయోధ్య నగరంలో ఉండే పుర్ప ముదల బుల్లెరుంబాది ఒన్నిన్నియే ప్రాణమున్న వారిని గురించి, జ్ఞానమున్న వారిని గురించి పేర్కొంటే మొట్టమొదటగా పేర్కొనవలసిన వాడెవరు? బ్రహ్మదేవుడు, అందరికంటే పెద్దవాడు. జ్ఞానం లేని వాటిని పేర్కొంటే మొట్టమొదటగా పేర్కొనబడేది అది గడ్డిపోచ. బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని గడ్డిపోచ వరకు అయోధ్య నగరంలో ఉండేటటువంటి వారికి అందరికీ శ్రీరామచంద్రస్వామి చేసిన గొప్ప ఉపకారం ఎక్కడో తన వైకుంఠ లోకంలో భగవంతుని యొక్క దర్శనం ఒక అరక్షణం కనుక లేకపోతే కొన్ని కోటి కల్పములు గడిచిపోయినట్లుగా బాధపడేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రేమను ఈ లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇచ్చాడు రామచంద్రస్వామి. తన లోకంలో ఉండే వాళ్లకు ఉండే ప్రేమను ఈ లోకంలో ఉండే ప్రాణికోటికంతటికీ ఇచ్చినవాడు రామచంద్రస్వామి. అది ఆయన అవతారం వలన ప్రయోజనం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. దుష్టశిక్షణ శిష్టరక్షణ గావించటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు అనేక అవతారాలు దాల్చాడు. అందులో ప్రధానమైనవి ఏకవింశత్ అని భాగవతం చెప్తుంది, అంటే 21 అవతారాలు. అందులోపల 10 అవతారాలు ఆలయాలు, శిల్పము, మంత్ర ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అందులోపల మొట్టమొదటి అవతారంగా మత్స్యావతారం పేర్కొంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి సోమకాసురుడు వేదాలను అపహరించక వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో శ్రీమన్నారాయణుడు మత్స్యావతారాన్ని ధరించి సోమకాసురుణ్ణి వధించి
ఆ వేదాలను తిరిగి బ్రహ్మదేవునికి ఇచ్చి అతని చేత సృష్టిని కొనసాగించేటట్టు చేశారని చెప్పి పురాణ కథనం. ఇటువంటి మత్స్యావతారానికి సంబంధించిన దేవాలయం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడైనా ఉందా? అది ఒకే ఒక్క చోట ఉంది, చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం. తిరుపతికి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఈ మత్స్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం చాలా అపూర్వమైనది. ఇక్కడ స్వామివారిని వేదనారాయణ స్వామి అని పిలుస్తారు, అమ్మవారిని వేదవల్లి తాయారు అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ స్వామివారు మత్స్యావతార రూపంలో చతుర్భుజాలతో శంఖచక్ర అభయ గద రూపంలో స్వామివారు భక్తులకందరికీ ఆనందాన్ని మోక్షాన్ని కలుగచేస్తూ ఉంటారు. 2 ప్రాకారాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ దేవాలయం శిల్పశోభకి ఆలవాలం. అనేక మంది రాజులు ఈ దేవాలయాన్ని చాలా చక్కగా నిర్మాణం చేయటం జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తమ తల్లి పేరు మీద గుండా ఇక్కడ ఒక నగరాన్ని నిర్మింపచేసి దానికి నాగలాపురము అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. అనేక నిర్మాణాలు కూడా ఇక్కడ చేయటం జరిగింది. అయితే అనుకోని విధంగా కొన్ని రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల దేవాలయ ప్రాకారము కొన్ని అంశాలు ఇప్పటికీ అలాగా అసంపూర్ణంగా మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే, దేవాలయం సువిశాలమైన ప్రాంగణంలో నిర్మింపబడి ఉండటమే కాకుండా చైత్రమాసంలో స్వామివారికి జరిగేటువంటి బ్రహ్మోత్సవాల కాలంలోనూ ఇతరమైనటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లోనూ సూర్యుని యొక్క కిరణాలు సరాసరి స్వామివారి విగ్రహం మీద ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి. దీనిని సూర్యకిరణ పూజ అంటారు. ఒక్కొక్క రోజు స్వామివారి యొక్క విగ్రహం మీద ఒక్కొక్క స్థానంలో ఈ సూర్యకిరణాలు ప్రసారమవుతూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించినట్లయితే సూర్యమండలాన్ని భేదించుకుని జీవాత్మ వైకుంఠానికి చేరుకుంటారు అని చెప్పి వైష్ణవ సంప్రదాయం చెబుతూ ఉంది. మత్స్యావతార రూపంలో ఉండేటువంటి స్వామివారికి ఉత్సవాదులన్నీ చాలా కడు వైభవంగా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాకారంలో ఉండేటువంటి రామాలయంలో ఒక విశేషం ఉంది. మూల విరాట్ అయినటువంటి రాముల వారికి ఎడమ చేతిలో ధనస్సు ఉంటుంది, కుడి చేతిలో మాత్రం బాణం ఉండదు. ఇలాగా బాణం లేనటువంటి ఈ రాముణ్ణి ప్రసన్న రాఘవుడు అనేటువంటి పేరుతో అక్కడ పిలవటం జరుగుతుంది. రాముని యొక్క కుడి హస్తంలో ఏ విధంగా అయితే బాణం ఉండదో లక్ష్మణస్వామి వారి దక్షిణహస్తంలో కూడా బాణం ఉండదు. ఇలాగ ప్రసన్న రాఘవ సంబంధమైనటువంటి పూజా విధానం అక్కడక్కడ కొన్ని ఆగమాల్లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. స్థానిక ఆచార ప్రకారం కూడా ఇక్కడ పూజలన్నీ చాలా వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇటువంటి మత్స్యావతార రూపంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి వేదనారాయణ స్వామిని దర్శించటము, ఆయన్ని పూజించటము, సేవించటము మోక్షదాయకము. ఆంధ్రదేశంలో ఉండేటువంటి ఏకైక ఈ మత్స్యావతార దేవాలయాన్ని ఉదయం పూట సేవిస్తే ఐశ్వర్యమని, సాయంకాలం పూట సేవిస్తే మోక్షమని స్థల పురాణం తెలియజేస్తుంది. దేవతలందరికీ మూలకారకుడు విష్ణువు. ఈ విష్ణువుని నాశనం చేశామంటే మనం సుఖంగా ఉంటాం. మరి విష్ణువు ఎక్కడ దొరుకుతాడు? ధర్మం ఎక్కడుంటే అక్కడ విష్ణువు ఉంటాడు. కాబట్టి ఎవడన్నా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే వాళ్ళందరినీ చంపేద్దాం. ఎవరన్నా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి పురాణాలు వింటే వాళ్ళని నరికి అవతల పారేద్దాం. ఎవడన్నా అర్చనలు చేస్తే విష్ణువుని గురించి తలుచుకుంటే వాడిని పొడిచి పారేద్దాం. ఆవులు ఎక్కడుంటే అక్కడ విష్ణువు ఉంటాడు, కాబట్టి గోవులు చంపేద్దాం. ఎక్కడ విప్రులు ఉంటే అక్కడ విష్ణువు ఉంటాడు, కాబట్టి విప్రుల్ని కొల్లబొడి చంపేద్దాం. ధర్మాన్ని అనుసరించే వాళ్ళందరినీ నాశనం చేస్తే ఇక విష్ణువుకి శరీరం ఉండదు. దానితో వాడు బయటకు వచ్చి నశించిపోతాడు. దానికి ముందుగా ఈ దేవతలందరినీ కట్టగట్టి సముద్రం పాలు చేస్తాను, ఇప్పుడే దేవతల నాశనానికి బయలుదేరతానన్నట్ట. చాలా ఆ పిచ్చపని కాదు నువ్వు చేయటం. ఇవాళ దేవతల్ని నాశనం చేసినంత మాత్రం చేత నా పూజ మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా? శివలింగం సముద్రంలో ఎందుకు కొట్టుకుపోయింది? అది ఇసుకతో చేయడం వల్ల. అలా ఇసుకతో కాకుండా ఎన్ని నీళ్లు పడినా భంగం లేని శివలింగం నాకు ఇచ్చామనుకో, నేను నిరంతరం సముద్ర తీరంలో హాయిగా శివుని పూజించుకుంటాను. నేను శివ పూజ చేస్తే నీకు ప్రమాదం రాదు. నువ్వు అనవసరంగా విష్ణుద్వేషంతో కొంపముంచుకుంటున్నావు. ఏ మహాద్వేషం నీ మనస్సులోకి రాకూడదో ఆ ద్వేషం రానే వచ్చింది. విష్ణుద్వేషం వహించి మన రాక్షసులంతా నశించిపోయారు. రాక్షసుల నాశనానికి మూల కారణం ఏమిటి? వైష్ణవ ద్వేషం. అది రాకూడదురా నాయన, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది. గోవులు, విప్రులు, వైష్ణవులు వీళ్ళని ద్వేషించడం మొదలుపెట్టి మహానుభావులైన మీ తాతలంతా వెళ్ళిపోయారు. నువ్వు కూడా వారి దారినే వెళ్ళిపోతావా? నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అనగా ఓహో అని అప్పుడు వెలిగిందటి వీడికి. అమ్మా ఓ పని చేస్తాను, ఇసుకలింగం అంటే కొట్టుకుపోయేలా చేశారు. జీవితంలో ఎవడు నాశనం చేయలేని పవిత్ర లింగం తెస్తాను.
అది ఇది మామూలు లింగం కాదు. ఏ బాణలింగమో జంగమలింగమో రసలింగమో ఇవి కాదు. శివుణ్ణి మెప్పించి ఆత్మలింగమే పట్టుకొచ్చేస్తాను. శివ ఆత్మలింగం అంటే అది పాదరసంలో ఉంటుందన్నమాట. నిజానికి ఇప్పుడు ఈ గోకర్ణంలో ఉన్న ఈశ్వరుడి యొక్క లింగం అడుగున పాదరసం ఉంటుందని మనవాళ్ళు చెబుతారు. అది అంత తేలిగా కనపడదు. కానీ ఎప్పుడో పాతాళానికి కూరుకుపోయింది కదా, పైకి కనబడేది ఇంత భాగమే. ఆ భాగం కూడా రావణాసురుడు కొట్టి కొట్టి ముక్కలు చేశాడు. లేకపోతే ఇంకా పెద్దది ఉండేది. వాడు తలకే బాదుకుని ఏడ్చాడు. వాడు బాదుకోవడం వల్ల శివుడు జాలిపడి కొన్ని ముక్కలు తన శిరస్సు మీద నుంచి వాడికి ఇచ్చాట. ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ భక్తుల భక్తి కూడా ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుందనడానికి వాడే ఉదాహరణ. గురువుల్ని చూశాం కదా చాలా చోట్ల. శిష్యులకి వెర్రెక్కిమైందంటే ఆ కాళ్ళు పట్టుకుని పీకి దండం పెట్టేటప్పుడు ఒకడు వేలు ఒకడు గోరు పట్టుకుపోతాడు. అలాగే వాడు కూడా శివలింగాన్ని తలతో కొట్టుకుని కొన్ని ముక్కలు పగిలేలా చేశాడు. లేకపోతే శివలింగం ఇంకా చాలా పెద్దదిగా ఉండేది ఒకప్పుడు ప్రారంభ కాలంలో. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆత్మలింగం అంటే ప్రధానంగా అందులో పాదరసం ఉంటుంది. సంస్కృతంలో దాన్ని పారదము అంటాం. పారదము అంటే పాదరసం. దానికి రుద్రవీర్యము అని పేరు. అమోఘమైనది అది. ఆ లింగం అయితే ఎప్పటికీ నాశనం కాదు. పాదరసం పాకుతుంది తప్ప పాడవదు. కాబట్టి శివుడి ఆత్మలింగాన్ని మెప్పించి సాధించి ఈ లంకలో ప్రతిష్ఠిస్తాను అనగానే ఎగిరి గంతేసింది కైకసి. నువ్వు ఆ పని చేయరా కుమారా. ఒక్కసారి ఆత్మలింగం గనక లంకానగరానికి వచ్చిందంటే యుగాంతం వరకు నిన్నెవరూ ఏం చేయలేరు. ప్రపంచం ప్రళయంలో నాశనం అయిపోతే తప్ప అప్పటి వరకు నిన్ను చంపగలిగే శక్తి ఈ చరాచర జగత్తులో పుట్టదు. శివాత్మలింగం ఎవడి చేతిలో ఉన్నా, ఎవడి ఊళ్ళో ఉన్నా, ఎవడు దాన్ని నిత్యం పూజించినా అటువంటి వాడికి నాశనం ఉండదు. అంటే అక్కడ అంతరార్థం ఏమిటంటే మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆత్మలింగమును తెచ్చిన వాడికి అని అర్థం. ఆత్మలింగం ఒకటి తెస్తే ఇంకోటి పూజిస్తేని కాదు. అక్కడ ఎవడైనా శివుణ్ణి మెప్పించి ఆయన ఆత్మలింగం సాధించి తన ఊళ్ళోనో తన ఇంట్లోనో ప్రతిష్ఠిస్తే అలా ప్రతిష్ఠించిన వాడికి మరణం ఉండదు అని శాస్త్రం. వాడిని ఎవరూ జయించలేరు. ఆ పని నువ్వు చేసావా, నా రుణం తీర్చుకున్నట్టు అవుతుంది. నాలో ఉన్న మాతృప్రేమ ఇంకా పెళ్ళుబుగుతుంది, బెంగ దూరం అయిపోతుంది. నువ్వు చచ్చిపోతావనే బెంగతోటేగా నేను తపస్సు చేస్తున్నాను. ఆ బెంగ పోతుందనగానే వాడు తల్లి పాదాల మీద ఒట్టేసి ఈ క్షణమే బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు. ఎక్కడ తపస్సు చేయాలి అంటే సముద్ర తీరంలో కానీ, హిమాలయాలలో కానీ, కైలాస ప్రాంగణంలో కానీ ఏదో ప్రాంతంలో తపస్సు చేయాలని శాస్త్రం. భగవంతుణ్ణి ప్రశాంత వాతావరణంలో ఆరాధిస్తే తొందరగా ప్రత్యక్షం అవుతాడు. అందరూ తిరిగే మార్గంలో హడావిడి ఉన్న చోట, గందరగోళం ఉన్న చోట, ఇటువంటి చోట్ల తపస్సు చెయ్యకూడదని. 4 రోడ్ల కోడలి, పాము పుట్టలున్న చోట, ఎక్కువ మంది ప్రజలు రాకపోకలు సాగించే స్థలాల్లో, ఇటువంటి స్థలాలలో తపస్సు చెయ్యరాదు. ఇది ఎందుకు చేయకూడదని ఎవడన్నా అందులో దిగితే ఈ జనాల వల్ల వాడి తపస్సు పాడైపోతుంది. అందుకని దత్తాత్రేయ చరిత్ర మార్కండేయ పురాణంలో ఏకాంత స్థలం చూసుకోండి అన్నారు. వీడు కూడా అలాగే బయలుదేరి వింధ్యపర్వత ప్రాంగణాల్లో తపస్సు చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఎక్కడో లంకాద్వీపం నుంచి బయలుదేరి వింధ్యపర్వత శ్రేణి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వీడు గొప్పతనం ఏంటంటే అంత పూర్వం దాకా విలాస వేషం, మంచి టింగురంగానే మంచి పట్టుబట్టలు కట్టుకొని, సుగంధ ద్రవ్యాలు పూసుకొని, కిరీటం పెట్టుకొని భోగాలతో తిరిగినవాడు ఒక్కసారి తపస్సు చేయడానికి బయలుదేరగానే మొత్తం ఆ శృంగార వేషం అంతా తీసేశాడు, అలంకారం తీసేశాడు. పూర్తిగా జింక చర్మాలు కట్టుకున్నాడు. విభూతి రేఖలు నుదుట మెరిసిపోతూ ఉండగా హరహర మహాదేవ శంభు అంటూ దండం, కమండలం, రుద్రాక్షలు వేసుకు బయలుదేరాడు. వాడు తపస్సు చేస్తే అంత మొండిగా చేస్తాడు. వాడు ఏం చేసినా మొండి పినుగే. అందుకే తపస్సు చేసేటప్పుడు రాక్షసుల వలె ఉండాలి. తపస్సు అయ్యాక దేవతల్లా ఉండాలి. రాక్షసులు ఏం చేస్తారు, తపస్సు చేసినప్పుడు మొండిగా చేస్తారు, శక్తి రాగానే దుర్వినియోగం చేస్తారు, లోకనాశనం చేస్తారు. కానీ దేవతలు లోకనాశనం కోసం తపశ్శక్తి వాడరు. అందువల్ల ఎప్పుడూ తపస్సుకు ముందు రాక్షసుడిలాగా తపస్సు చేయాలి, తపస్సు సిద్ధించాక దేవతలలాగా లోకశ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. ఈ 2 మహాత్ములు మనకి నిర్దేశించిన గొప్ప మార్గం. వీడు బయలుదేరాడు. దారిలో నారద మహర్షి కనబడ్డాడు. ఇంట్లోంచి బయలుదేరగానే మొట్టమొదటి ఒంటి బ్రాహ్మణ శకుని వీడికి నారదుడే తగిలాడు. భక్తితో నారదుడికి నమస్కరించి, తాతయ్య గారు నమస్కారం అన్నట్టు. వీడు ఏమీ ఎరగనట్టుగా నారదుడు, ఒరేయ్ నువ్వెవడోరా బాబు నన్ను తాత అంటున్నావు, ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిని, పుట్టినప్పటి నుంచి నిరంతరం హరినామస్మరణ తప్ప మరోటి ఎరగను,
మాట వరసకు కూడా స్త్రీ కేసు కన్నెత్తి చూడలేదు. నువ్వు వచ్చి తాతగారు అంటున్నావు, రేపు పొద్దున ఈ జనాలు అసలే అనుమానిస్తారు, మాయిదారి జనం అనగానే నిజంగా నువ్వు నాకు తాతవే అన్నట్టు ఈయన. బాబు ఆ తాత మనవల బంధం ఏమిటో నువ్వే చెప్పు అన్నాడు. బ్రహ్మదేవుడు నీకేమవుతాడు? మా నాన్నగారు అన్నాడు ఈయన. బ్రహ్మగారికి మరో కొడుకు పులస్తుడు నాకు తమ్ముడు అవుతాడు. ఏం చేద్దంటే బ్రహ్మ కొడుకుని గనక. అవునా? ఆ పులస్తుడి కొడుకు విశ్రవసుడు నాకు కుమారుడు అవుతాడు. ఆ విశ్రవసుడు కొడుకో మనవడు అవుతాడు అన్నాడు ఈయన. వాణ్ణి నేనన్నట్ట. ఓరి నీ దుంపదగా నువ్వా రావణా? ఎవడో అనుకున్నాను. అబ్బాయి ఎంత అందంగా టీవీగా కిరీటం పెట్టుకు తిరిగేవాడివి, ఇదేమిటి వైరాగ్యం ఏమిటి, ఈ రుద్రాక్షలు ఏమిటి, ఈ కొంపదీసి ఎక్కడన్నా ప్రేమలో భగ్నం అవ్వలేదు కదా మనస్సు అన్నట్ట. లేదు తాతగారు, నీ దయ వల్ల నేను ప్రేమలో పడితే భగ్నం అవ్వడం ఉండదు, అవతలోడు భగ్నం అయిపోవలసిందే కానీ నీ దయ వల్ల అంతటి అశక్తుండి కాను. మరెందుకు ఈ వేషం వేసామంటే, ఇప్పుడే వెళ్ళి వింధ్య పర్వత ప్రాంగణంలో ఉన్న గొప్ప గుహలలో నర్మదా నదీ తీరంలో కఠోర తపస్సు చేసి శివుణ్ణి మెప్పించి ఆత్మలింగం సాధించి లంకానగరంలో ప్రతిష్ఠించి మా మాతృమూర్తికి కనువిందు కలిగిస్తాను. యుగాంతం వరకు మరణం లేని వరం కరుణించమని శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తానన్నాడు. శ్రీయాంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. సూర్యదేవునకు బ్రహ్మ ఇంద్రాదులకు జనకుడైన వాయుదేవునకు తల్లికి ప్రణమిల్లే అంజన నందనుడు భక్తితో గగన వీధికి ఎగిస శ్రీరామ కార్యమై. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. చెదిరే భువి చెదిరే భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. చెదిరే భువి చెదిరే భువనాలు అదిరే గుహలలో జంతువులు భయభ్రాంతి చెందే యక్ష కిన్నెర సురులు విరివాన కురిపించే శుభము పలుకుదు ఋషులు మారుతిని దీవించే. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ, విజయోస్తు విజయోస్తు జయ ఆంజనేయ. చూస్తుండనిత్తలో సప్త సంద్రము దాటి అసమాన ప్రతిభతో లంక కోటను చేర సురవైరి నాశనము కోరి శ్రీ మారుతి ఎడమ పాదము పెట్టి లంకలో తిరిగే. విజయోస్తు విజయోస్తు శ్రీ ఆంజనేయ,